آپ سب کی تعلیم میں خداوند کے خادم کو سامنے دعوت دیں گے. جو ہے ساری ان جگہوں پہ بیٹھ کے جگہ فل کرتے ہیں. آئیے کھڑے کھڑے انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے. متی کی انجیل 14 باب اس کی ہم 13 حصے پڑھیں گے. اور جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے. لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لے. آمین. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. تشریف رکھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے ذرا سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کیوں بیابان میں گیا, کیوں اس جگہ پہ گیا جہاں پہ لکھا ہے بیابان تھا, وہ وہاں پہ جاتا ہے. آج اپنی صلاح کے لیے ذرا اس کو دیکھیں گے, تھوڑا اس کو جانیں گے کہ خدا یسوع مسیح گئے کیوں تھے وہاں پہ. لکھا ہے جب یسوع نے سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کیوں ضرورت پڑی بیابان میں جانے کی. وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا. آئے دو حوالے دیکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں پتا چلتا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا ایک مشن دے کے, جو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری مشن نہیں بلکہ ہمارا ایک مشن ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک مشن دیا تھا اور شاگرد واپس آئے تھے. اور جب خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے آگے بتایا کہ استاد جو تو کرنے کام ہمیں دیا تھا وہ ہم کر کے واپس آئے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح نے اس غرض سے کہ ہم ویرانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سارے شاگرد کیا کریں گے, آرام کریں گے, بات چیت کریں گے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ ابھی آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح خیال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو لے کے چلے جاتا اور یہ باہر جا کے کیا کریں گے, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. آئے ذرا دیکھتے ہیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 30 آیت. جی بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی, ایسی سوری مرکز کی انجیل 6 باب اور اس کی 30 ہے. ہاں جی. اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ یسوع مسیح کے پاس رسول جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا, جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ وہ سکھا کے آئے تھے, سب ان سے بیان کیا. سب کیا کرنے لگے, بیان کرنے لگے. خدا یسوع مسیح کو انہوں نے بتایا کہ جو کام تو نے ہمیں سونپا تھا وہ کام اب کر کے ہم کیا آئے ہیں, واپس آئے ہیں, تیرے پاس آئے ہیں. یہ غرض تھی, یہ وجہ تھی کہ خدا یسوع مسیح ان کو لے کے لہدا لے کے جا کے بیٹھتا ہے
ताकि उनसे बातचीत की जाए और खासकर वो थोड़ा सा आराम कर ले। एक और हवाला देखते हैं जरा, लूका की इंजील 9 बाब उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौट कर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। वो अलग लेकर उनको एक शहर में क्या कर गया, चला गया, ताकि वहां पे जाके आराम कर सके। अब वापस आ जाए मत्ती की इंजील में, दोबारा से पढ़ना शुरू करें इसको। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूरी नहीं। दोबारा से वापस ऊपर आओ बेटा, इसको हम पढ़ेंगे 14 आयत से। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे यीशु तरस मसीह आया। थके थे, गए इस गरज से कि जाके वहां पे थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो लोग भी क्या हुआ, उनके पीछे ही वहां पे पहुंच जाते हैं। खुदा यीशु मसीह इस बात से गुस्सा नहीं करते, परेशान नहीं होते कि मैं तो थका हुआ हूं, मेरे शागिर्द भी थके हुए हैं। वो क्या करता है, पढ़े जरा इसको। और उसे उन पर तरस आया। आप खुदा यीशु मसीह को उन पर क्या होता है, तरस आता है। और वो तमाम जो बीमार वहां पे लाए गए थे वो सबको क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। वो अपनी जो थकावट है, अपने शागिर्दों की थकावट को क्या कर जाता है, भूल जाता है। आज हमें भी जरूरत है कि कई बार हम भी कहते हैं हम थक गए हैं, अब ये काम नहीं कर सकते, हम दुआ नहीं कर सकते, हम चर्च नहीं जा, बड़े थक गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रसूल भी थके मांदे आए थे, खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं, खुदा यीशु घर से उनको बाहर लेके जाते हैं कि वहां जाके वो आराम करेंगे। लेकिन जब लोग आते हैं तो खुदा यीशु मसीह को लिखा है कि उन पर तरस आता है, और जब तरस आता है तो वो तमाम बीमारों को जो वहां पे लाए गए थे उन सबको क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। जी पढ़े आगे। और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, शागिर्द जब वहां पे बैठे थे, शागिर्दों को एक बहरान का पता चल गया। उनको समझ आई कि ये इतनी बड़ी भीड़ है और ये बियाबान में हम बैठे हैं, यहाँ आसपास गांव दूर हैं, तो क्या हम इनको खाना कैसे खिलाएंगे। वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। परेशानी की हालत में वो खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं और खुदा यीशु मसीह को क्या कहते हैं, पढ़े कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। क्या करते हैं, अपने लिए खाना मोल ले। उनको ये पता नहीं था कि जिंदगी की रोटी देने वाला, जो हर चीज को मुहैया करने वाला है, वो तो हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों परेशान हैं। वो अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन शायद वो कम इत्कार थे। आज कई बार हम भी इस बात को जानते हैं कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम भी क्या करते हैं, परेशान होते। शागिर्दों की तरह शागिर्दों ने क्या किया, परेशानी का इजहार किया कि यीशु इनको जाने दे, ये आस पड़ोस के गांव में जाएं और वहां से खाना मूल लेके क्या कर ले, खा ले। उनको पता नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़े जरा। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूर नहीं। शायद इस वक्त उनको एक झटका लगा होगा जब उन्होंने ये बात की। खुदा यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि उनका जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, मैं ही मुहैया करने वाला हूं, तो मेरे पास से जाके ये कहां से असीर होंगे, इसलिए मैं यहां पे बैठा हूं, इनका जाना जरूरी नहीं है। पढ़े जरा। तुम ही इनको खाने को दो। अब एक और झटका लगता है। यीशु मसीह कहते तुम भी इनको क्या करो, खाने के लिए दो। अब उनके पास क्या था, वो तो परेशान थे, वो तो अभी थके हारे आए थे, वहां पे आके अभी बैठे ही थे। तो खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम ही इनको क्या करो, खाने के लिए मुहैया करो, तुम ही खाने के लिए दो। और फिर उन्होंने एक और परेशानी की वजह तक परेशानी बताते हैं कि क्या है। जी पढ़े जरा। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों, यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ। 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। हम क्या करें,
खुदावन यीशु मसीह ने बड़े तहम्मुल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनको क्या कहा? पढ़े जरा। उसने कहा वो यहाँ मेरे पास ले आओ। वो यहाँ मेरे पास ले आओ। आज जो कुछ हमारे पास है, जब हम बेधड़क होके उसके पास ले आते हैं तो वो उस पर बरकत दे देता है, आपके खाने पर, आपके रुपए पैसे पर। लेकिन जब हम वफादारी के साथ उसके पास लेके आते हैं, लिखा है कि उसने कहा कि मेरे पास लेके आओ। और जब वो उसके पास लेके आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़े थी। और उसने लोगों को घास पर बैठने का खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम लोग, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब के सब क्या करो? घास पर बैठ जाओ। बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े प्यार के साथ खुदावंद यीशु मसीह लोगों को क्या कहता है? बैठ जाओ। शायद गिरदौर परेशान हो, क्या कर रहा है ये, कैसे हो जाएगा, कैसे ये सबको खाना खिलाएगा? ये तो सिर्फ 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, ये हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, ये कैसे इनको खाना खिलाने वाला है? वो और परेशान हो रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हीं रोटियों और मछलियों पर क्या की? बरकत दी। आज जब आपके घर में खाना बनाया जाता है, आप कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई इबादत का प्रोग्राम करते हैं, तो मत डरा करें, क्योंकि खुदा उस खाने पर बरकत देने वाला है। और जब वो बरकत देता है तो वो खाना कभी भी कम नहीं होता। ये हमारी अपनी सोच है, जैसे शिगिर्द सोच रहे थे। आज हम भी शिगिर्दों की तरह कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, खाना कम है, मैं कैसे ये कर सकता हूं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास लेके आओ। और लोगों को क्या करते हैं? बैठ जाओ। जितने लोग आए हैं सब के सब क्या करो? बैठ जाओ। और लोग उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह की बात मानकर बैठ जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? पढ़े आगे। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ हाथ उठा के, आसमान की तरफ निगाह उठा के, आसमान की तरफ उन खाने को करके क्या कहा? बरकत दी। और जब बरकत दे दी गई तो फिर क्या किया? और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी। और शागिर्दों को रोटियां तोड़ तोड़ कर क्या करना शुरू हो गया? देना शुरू। शागिर्दों ने रोटियां लोगों को देने शुरू कर दी। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ऐसे बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह उनको तोड़कर देता जा रहा था, वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही थी और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब हम भी ऐसे काम करेंगे तो कभी भी हमारे घर से रिज़्क की कमी नहीं होगी। आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी, कभी रोटी की कमी नहीं होगी, कभी सालन की कमी नहीं होगी। लेकिन ईमान रख के कभी ये करके तो देखें। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी और शागिर्दों को तोड़ के क्या कहा? देना शुरू कर दी। कहा लोगों को क्या करो? देना शुरू करो। वो बांटना शुरू हो जाते हैं और बांटते बांटते क्या आवाज पड़े? और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। सब के सब खाकर क्या सैर हो गए? कोई भूखा रहा नहीं। क्या ख्याल है कितनी तादाद होगी? कितनी तादाद थी वहां पे? औरतों और बच्चों के बगैर कितने लोग थे? 5000। औरतें तो हमेशा बहुत ही होती हैं हर जगह पे। मेरा अपना ख्याल है कि वहां कम से कम 15,000 लोग थे जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिला दिया। वो 5 रोटियां 15,000 लोगों के लिए भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो शागिर्द परेशान थे कि ये तो थोड़ी सी रोटियां हमारे लिए हैं, थोड़ी सी मछलियां हमारे लिए हैं, और तू कह रहा है इनको खिला दो, तो फिर क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब बरकत देते हैं तो लास्ट पे देखेंगे क्या होता है। जी पढ़े जरा। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा होगा कि जो बचे हुए टुकड़े इनको जमा करो, तो क्या होगा? और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। कितनी टोकरियां? 12 टोकरियां। हर शागिर्द के पास एक टोकरी भरी हुई मौजूद थी जो वो खुद खा सकता था। अगर शागिर्द वहां पे ज्यादा भी होते तो उतनी ही टोकरियां बचनी थी, लेकिन वहां सिर्फ शागिर्द ही 12 थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 12 टोकरियां भर दी। 12 टोकरियां उन्होंने भर के उठाई
یہ ان کے کھانے کے لیے تھی جو پریشان تھے, جو پریشانی کی حالت میں یہ کہتے خداوند کیسے یہ ہوگا, یہ تو بہت بڑی بھیڑ ہے, یہ تو 5000 لوگ ہیں, ہم کیسے ان کو کھلائیں, تو ہمیں بتا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, ہم کیسے ان کو کھلائیں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اور برکت دیتے ہیں اور وہ کھانا بڑھتا جاتا ہے. آج جب آپ ایمان کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے, اس وقت کے شاگردوں کے لیے بھی یہی تھا اور آج کے شاگردوں کے لیے بھی یہی ہے. اکثر آج بھی کوئی بات ہو رہی تھی, پاسٹروں کی بات ہو رہی تھی, تو کوئی بات ہو رہی تھی کہ میں کچھ پلان کر رہا تھا جو پروموٹ یوسیت کے, اس کے بارے میں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں نے پاسٹر سے بات کی تو میں کہا پاسٹر صرف لینا ہی سیکھا ہے, دینا نہیں سیکھا. پاسٹروں کو دینا بھی چاہیے, پاسٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سے بھی پیسے لگائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے پیسے اگر آپ بھی لگا دیے جائے تو بہرحال کوئی فرق اور حرج نہیں ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہی شاگردوں کو سکھایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم دیکھو تو دیکھا تو دیکھو پھر خدا کیسی برکت ڈالتا ہے. اور خدا نے اتنی برکت ڈالی. آج بھی ویسے لوگ ہیں جو صرف روٹی کے لیے جیتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جن کی زندگیوں میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھی بھوکے نہیں رہتے. آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں, آخری حوالہ یہ, اس کو پہلے ختم کر دیں ذرا, متی کی انجیل کو. اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. صرف مردوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ صرف عورتوں اور بچوں کے علاوہ کتنے لوگ تھے, 5000. اب میں نے اس لیے 15000 کا ہے, 5000 مرد بھی تو ہو سکتے ہیں نا, اب بچے بھی وہاں تھے, اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں تقریباً 15000 لوگ تھے جو 5 روٹیوں سے سیر ہو جاتے. آئے آخری والا پڑھتے ہیں ذرا, یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 35 آیت کو پڑھ دیں. یوحنا کی انجیل. یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اب کیا کہا, زندگی کی روٹی میں ہوں. اگر ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ہم کبھی بھی بھوکے نہیں رہتے, کیونکہ زندگی کی روٹی کون ہے, خداوند یسوع مسیح ہے. وہاں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ 5 روٹیوں سے خداوند یسوع مسیح کتنے لوگوں کو سیر کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. پڑھ دیں اس کو, جب میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا. میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ رہے گا. اگر ہم ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے تو آپ کی روٹی اور پانی میں کبھی کمی نہیں آنے والی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ جب ہم خداوند کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں تو پھر وہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. وہاں شاگرد شرمندگی کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے تھے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. آج ہمیں بھی وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا. آپ دل کھول کے کام کر کے تو دیکھیں, ہم نے جب یہ چرچ بنایا تھا تو میرے پاس صرف 25000 روپیہ تھا, اور میں نے کہا کہ میرے پاس 25000 روپیہ ہے. ٹیم نے کہا جی چھت اتار دے, شروع کر دے, لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں پتا پھر کہاں سے پیسے آئے. جب ہم نے اپنے پیسے باہر نکالے رکھے تو پھر خدا نے اس پیسوں پر برکت دی, اور کرتے کرتے ہم نے 3.5-4 لاکھ روپیہ جو تھا وہ چرچ پر خرچ کیا. اگر آج ہم بھی یہ کام کریں گے تو پھر اگر ہم اپنے پیسے نکالیں گے, اپنے دل کھولیں گے, تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں, جو میرے پاس آئے گا وہ کبھی بھی بھوکا نہ رہے گا. آج ہم دنیا کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے, اس زندگی کی روٹی کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے, دعا کریں گے. دعا میں کوئی بھی بیٹی بیٹا کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے.